So today's practical number 7, document page layout. Apply different page layout features on particular document. Practical content is themes, background, paragraph, page setup, create multiple columns, use different options to print the document. हे बेसिक कंटेंट्स आजच्या प्रॅक्टिकलचं. Practical significance is page layout feature is used to describe how each page of document will appear when it is printed. Page layout includes elements such as the margins, setting, the number of column, header and footers, create multi-column page and document printing. This practical is useful for developing the skills that are helpful in electronic documentation. Relevant program outcome is all POs are listed. Relevant course outcome is prepare business document using document processing tool. Practical learning outcome expected is apply page layout features and document. Practical skills required for this perform practical. Create document and apply different page layout features such as insert, delete, page break, insert page number, insert page break, insert date and time. Use different options of printing a document. Relevant effective domain related outcome, follow safety practices and follow ethical practices. Minimum theoretical background required for this practical is creating and composing a document, apply formatting features on document, page margin, top, bottom, left, right, change page orientation for portrait or landscape, concept of sections in documents, sections and page break, significance of indent and tabs, set and changes in indentation, insert and clear tab. आपल्याला रिक्वायर्ड रिसोर्सेस आहे सिस्टीम एनी डेस्कटॉप और लॅपटॉप कम्प्युटर विथ बेसिक कॉन्फिगरेशन आणि मायक्रोसॉफ्ट ऑफिस. तर insert page layout element to document, create a document file and apply following options. Choose relevant options to insert and delete a page break. Select relevant options to set page layout. Change the page orientation, portrait, either portrait or landscape. Set the page margins, set the position of header and footer, set proper size, uh, insert page number, insert the date and time, and work with column layout and section breaks. Create document on a desktop and apply operations to perform following tasks. Select relevant menu options to insert and remove section break. Set a different page layout for newly created section. Choose relevant options to create multiple columns page. Create newsletter style columns. Increase decrease column width. Adjust column spacing and insert manual column breaks. Printing a document. Go to relevant menu and choose print option. Choose the printer name from the drop down list. Choose all pages and selected pages to be printed. Choose number of copies. Select relevant options to set properties to take printout on both sides on A4 size paper or set printing intensity dark, normal or faint. Then uh, take a print preview before taking printout, and once satisfied with all the settings click OK to take printout on paper. आता ही झाली स्टेप वाइज प्रोसिजर हाऊ टू अप्लाय डिफरंट ऑप्शन्स ऑन द पर्टिक्युलर पेज formatting and how to print the document. Now we will see practically. First, start window, all program, in all program Microsoft Office, and in Microsoft Office Microsoft Word. Create a new blank Word document. Then see uh, in last practical आपण इमेज आणि कंटेंट ऍड केलं होतं इंटू वर्ड पर्टिक्युलर वर्ड डॉक्युमेंट. आफ्टर इन्सर्टिंग दॅट कंटेंट इन टू वर्ड डॉक्युमेंट आपण त्याच्यावरती डिफरंट फॉर्मॅटिंग अप्लाय केलं होतं like shape of image, borders of image, shading of image, as well as um,
रॅप टेक्स्ट केलं होतं बाय युजिंग दॅट ऑप्शन. जो ब्लँक डेटा होता, ब्लँक स्पेस होता into that word document, after inserting the image, तो ब्लँक स्पेस आपण फुलफिल केला using the option merge cell, सॉरी, रॅप टेक्स्ट. आता आपण आज काय बघणार आहे, पेज लेआउट बघणार आहे. सो फर्स्ट एक सिंपल पेज क्रिएट केलं. हे A4 साईजचं पेज आहे आपलं. या A4 साईजच्या पेजला डिफरंट पेज लेआउट आपण अप्लाय करणार आहे. सपोज हे पेज आपल्याला प्रिंट करायचं असेल तर त्याला साइड मार्जिन किती असेल ते आपण इथून सेट करणार आहे. फाईल, होम, इन्सर्ट, पेज लेआउट. पेज लेआउट मध्ये ऑप्शन आहे मार्जिन. तर मार्जिन तुम्ही कस्टम ज्या ऑलरेडी प्रेझेंट मार्जिन्स आहेत काही बाय डिफॉल्ट त्या सिलेक्ट करू शकता किंवा कस्टम मार्जिन देऊ शकता. मोस्टली आपण टॉपला 1 सेंटीमीटर, लेफ्टला 1, बॉटमला 1 आणि राईटला 1 ही सेटिंग पेज मार्जिनला अप्लाय करतो. बट तुमचं जर क्रायटेरिया चेंज असेल तर तुम्ही कस्टम मार्जिन लास्टला ऑप्शन आहे त्याच्यावरती क्लिक करायचं. टॉपची 0.5 इकडनं डिक्रीज करायची, बॉटमची 0.5, लेफ्टची 1 ठेवायची, राईटची पण 1 ठेवायची. आणि ओरिएंटेशन तुम्हाला पेज पोर्ट्रेट मोडमध्ये पाहिजे की लँडस्केप मोडमध्ये पाहिजे. जी प्रिंट आउट आहे त्या प्रिंटचा व्ह्यू ऑन पर्टिक्युलर पेज तर तुम्ही या पोर्ट्रेट किंवा लँडस्केप ऑप्शनने सिलेक्ट करू शकता. मोस्टली आपण पोर्ट्रेटच डॉक्युमेंट म्हणजे प्रिंट करतो, उभं डॉक्युमेंट प्रिंट करतो. काही कंडिशन्समध्ये आपल्याला लँडस्केप मोड त्याचा आडवे प्रिंट एक्सपेक्टेड असते तेव्हा आपण लँडस्केपला कन्वर्ट करतो. हे झालं पोर्ट्रेट अँड लँडस्केप आणि मार्जिन ऑफ दॅट पर्टिक्युलर पेज. आता आपण बघू नेक्स्ट आहे हा कंटेंट आहे आपला. ओके, या कंटेंटला आपण होम टाइम्स न्यू रोमन 12 आपली जी फॉन्ट साईज आहे ती 12 मध्ये कन्वर्ट केलं. आता आपण 1 ची मार्जिन सेट केली म्हणून इकडे आणि इकडे ही ब्लँक स्पेस दिसते. ही जर कमी केली तर ही स्पेस कमी होईल. देन हॅलो, पॅराग्राफ कसं पेज सांगा. काय म्हणते श्रावणी? हा पॅराग्राफ पेस्ट कसा केला? तुम्ही टाईप करायचं आहे श्रावणी. ओके, माझ्याकडे ऑलरेडी कंटेंट अवेलेबल आहे म्हणून मी तो पेस्ट केलाय. तुम्हाला तो प्रॉपर कंटेंट कोणताही टेक्स्ट बुक्स मधला कंटेंट टाईप करायचा आहे. ओके, मॅम. तो फर्स्ट कंटेंट टाईप केला तुम्ही. आता या टाईप केलेल्या कंटेंटला तुम्हाला पॅराग्राफ स्टाईल मध्ये कन्वर्ट करायचं असेल तर इकडे ऑप्शन आहे बघा, हे राईट लेफ्ट, राईट सेंटर लेफ्ट आणि हा पॅराग्राफ मोड. आपण त्याला पॅराग्राफ मोड मध्ये कन्वर्ट केले. आता पेज लेआउट हा जो कंटेंट आहे हा आपल्याला एका पेज वरती 2 कॉलम्स मध्ये म्हणजे न्यूजपेपर मध्ये कसा 2 कॉलम मध्ये कन्वर्टेड असतो तसा जर कन्वर्ट करायचा असेल तर त्याला ऑप्शन आहे इथे कॉलम्स. पेज लेआउट मध्ये आपण मार्जिन बघितलं, हा अवेलेबल मार्जिन्स, कस्टम मार्जिन बघितलं, ओरिएंटेशन बघितलं, पोर्ट्रेट अँड लँडस्केप, नंतर साईज आपली बाय डिफॉल्ट A4 साईजचं पेज आहे. कॉलम, आता ह्या कंटेंटला आपण कॉलम्स मध्ये कन्वर्ट करणार आहे. सो हा कंटेंट सिलेक्ट करायचा, कॉलम वरती क्लिक करायचं आणि 2 कॉलम्स मध्ये कन्वर्ट म्हणायचं. म्हणजे त्या स्पेस मध्ये त्याने 2 कॉलम्स क्रिएट केले. कळतंय? हे कॉलमचं सांगा ना मॅम. ओके, हे बघा, हा आपण नॉर्मल टेक्स्ट टाईप केला वर्ड मध्ये. ओके, टाईप केल्यानंतर तो असा दिसेल स्टार्ट टू एंड लाईन. येस ऑर नो? येस. येस. हा,
आफ्टर दॅट सिलेक्ट दॅट टेक्स्ट. त्या टेक्स्टला सिलेक्ट केलं. ओके, सिलेक्ट केल्यानंतर तुम्हाला तो 2 कॉलम मध्ये कन्वर्ट करायचा आहे. तुम्ही 2 मध्ये करू शकता, 3 मध्ये करू शकता किंवा अदर पण ऑप्शन्स अवेलेबल हे बघ कॉलम्सचे. नंबर ऑफ कॉलम्स, विड्थ अँड स्पेसिंग 2, 3, लेफ्ट, राईट, 1. आपला जो बाय डिफॉल्ट पॅराग्राफ असतो तो सिंगल कॉलम असतो. आपल्याला ह्या 2 मध्ये कन्वर्ट करायचं आहे. तर पेज लेआउट ह्या ऑप्शन मध्ये कॉलम हा ऑप्शन आहे. इनटू मायक्रोसॉफ्ट वर्ड, वर्ड मध्ये गेल्यानंतर फाईल, होम, इन्सर्ट, पेज लेआउट हा 4th नंबरचा ऑप्शन. पेज लेआउट ऑप्शन वरती क्लिक केल्यानंतर इथे खाली पेज लेआउटचे डिफरंट ऑप्शन्स शो होतात. फ्रॉम दॅट ऑप्शन मार्जिन झालं, ओरिएंटेशन झालं, साईज झाली. आता आपण बघतोय कॉलम. कॉलमला आपण 2 कॉलम मध्ये त्या कंटेंटला सिलेक्ट करून मग तुम्हाला सिलेक्ट करायचं. कंटेंटला सिलेक्ट करून मग तुम्हाला कॉलम 2 कॉलम सिलेक्ट करायचे, म्हणजे त्या कॉलम वरती त्या कंटेंट वरती अप्लाय होईल. आलं लक्षात? नाही. नेक्स्ट ऑप्शन आहे तुम्ही त्या ज्या लाईन्स आहे ना त्या पेज वरती त्या लाईन्सला नंबर देऊ शकता. ऑलरेडी त्या नंबर त्याचं लोकेशन आहे, त्या सेलचं पर्टिक्युलर लोकेशन हे ड्राईव्हला सेव्ह असतं, पण ते तुम्ही शो करू शकता. आता कंटेंट सिलेक्ट करून आपण कंटेंट सिलेक्ट केला. सपोज मी फर्स्टच कॉलम सिलेक्ट केला, नंबरला कंटिन्यूस. तर बघा तो कॉलम मध्ये जेवढा एंड डेटा होता त्या सगळ्या डेटा शक्यतो आपण लाईन नंबर अप्लाय करत नाही. पण जर तुम्हाला कधी कन्फ्युजन 2 पॅराग्राफ क्रिएट केले आणि फर्स्ट पॅराग्राफ कुठे एंड होतोय आणि त्या पॅराग्राफची नेक्स्ट लाईन कुठे डिस्प्ले होते हे क्रॉस चेक करण्यासाठी तुम्ही लाईन नंबर अप्लाय करू शकता इनटू द पेज लेआउट ऑप्शन. नेक्स्ट ऑप्शन इज आता हायपरटेन्शन हा जो ऑप्शन आहे ना, याने त्या सगळ्या वर्ड्स मध्ये जी स्पेस होती ना, अनइक्वल स्पेस, लाईनचा एंड आणि लाईनचा स्टार्ट, कुठे स्टार्ट आहे कुठे एंड आहे हे सगळं एका इक्वल फॉर्म मध्ये तो कन्वर्ट करतो. हायपरटेन्शन ऑटोमॅटिक. मॅन्युअल पण करू शकता तुम्ही. कोणता वर्ड कुठे एंड करायचा नेक्स्ट लाईनला हे तुम्ही ऑटोमॅटिक. सपोज आपण असं बुक मध्ये राईट डाऊन करत असलो आणि एखादा वर्ड लिहायला आपण स्टार्ट केलं एका लाईनच्या एंडला, पण ती लाईन एंड नाही, म्हणजे ती लाईन एंड झाली पण वर्ड एंड नाही झाला, त्या वर्डचा रिमेनिंग कंटेंट आपण खालच्या लाईन मध्ये लिहितो डॅश करून. सेम तो इथे अप्लाय करतो त्याने. देन नेक्स्ट ऑप्शन आहे वॉटरमार्क. तर आपलं जे पेज आहे ना, ह्या पेजच्या बॅक साईडला डार्क लाईन मध्ये नाही पण फेंट म्हणजे वॉटरमार्क जसं दिसतं तसं त्या काइंड टेक्स्ट अप्लाय करायचं असेल तर वॉटरमार्क हा ऑप्शन आहे आपल्याकडे. वॉटरमार्क, कस्टम वॉटरमार्क, टेक्स्ट वॉटरमार्क. टेक्स्ट टाकला आपण पॉली.
मला येतो का RS पॉलिटेक्निक? मॅम तुमचा आता आवाज दिसतोय का ब्रेक होतोय. वॉटरमार्क? ओके. या पेजला आपण आहे ना वॉटरमार्क अप्लाय केला बरोबर. वॉटरमार्क म्हणजे हे बघा, हे पेज RSM पॉलिटेक्निक ना फेंट मॅम कलर आवाज मध्ये, ब्रेक एकदम होतोय फेंट तुमचा. कलर. हॅलो, आता येतोय का आवाज? हॅलो, एम आय हो ऑडिबल? येतोय मॅम. ओके. सो वॉटरमार्क अप्लाय केला आपण. वॉटरमार्क अप्लाय करताना काय केलं, मी शेअर केलेली स्क्रीन दिसतेय का? हो दिसते मॅम. येस मॅम. त्या स्क्रीन वरती फेंट कलर मध्ये त्या पेज वरती RSM पॉलिटेक्निक नाव दिसतंय का? येस मॅम. येस मॅम. हा, दॅट नेम इज नथिंग बट द वॉटरमार्क. आपण त्या पेजला वॉटरमार्क अप्लाय केलाय. आणि वॉटरमार्क म्हणजे तुम्ही मोस्टली इंडस्ट्री किंवा कंपनीज त्यांचे जे पण लिगल डॉक्युमेंट्स असतात किंवा जो कंटेंट त्यांना क्रॅक होऊ नये असं वाटतं किंवा त्यांच क्रॅक झाला तरी तो विथ दॅट आयडेंटिटी क्रॅक झाला पाहिजे. म्हणजे त्यांची आयडेंटिटी तशीच राहिली पाहिजे म्हणून आपण मोस्टली वॉटरमार्क ऍड करतो. ओके. सो वॉटरमार्क कसा ऍड करता मी परत एकदा सांगते. वॉटरमार्क पेज लेआउट मध्ये ऑप्शन आहे वॉटरमार्क, त्याच्यावरती क्लिक केल्यानंतर तो हॉरिझॉन्टल म्हणजे असा डायगोनल याच्यात किंवा हॉरिझॉन्टल व्हर्टिकल कसं आहे तुम्ही अप्लाय करू शकता. त्याचे डिफरंट ऑप्शन्स येते. आपण शक्यतो डायगोनल मध्येच अप्लाय करतो. आणि कस्टम वॉटरमार्क, तर कस्टम वॉटरमार्क मध्ये आपल्याला कंटेंट म्हणजे RSM पॉलिटेक्निक हे नाव आपल्याला टाईप पाहिजे होतं ना, तर आपण हे RSM पॉलिटेक्निक नाव टाकलंय. आपण कॉलेजचा लोगो पण बऱ्याच ठिकाणी वॉटरमार्क म्हणून टाकतो. आपला जो मराठा विद्याप्रसारकचा सिम्बॉल आहे तो. सो तर तुम्ही ऍज अ इमेज पण वॉटरमार्क म्हणून यूज करू शकता बाय पिक्चर वॉटरमार्क. पिक्चर वॉटरमार्क सिलेक्ट केलं, सिलेक्ट पिक्चर. सपोज हे बघा, एक इमेज होती माझ्याकडे टॉपर्सच्या बॅनरची, ती पण ऍज अ वॉटरमार्क म्हणून आपण इन्सर्ट केली. दिसतीये? हो. ओके. सेम आपण वॉटरमार्क कंटेंट पण टाकू शकतो. हे बघा, पिक्चर ऐवजी टेक्स्ट वॉटरमार्क. टेक्स्ट वॉटरमार्कला इंग्लिश RSM पॉलिटेक्निक कॅलिबर हाच फॉन्ट टाईप राहू द्यायचा आहे. साईज ऑटो डायगोनल अप्लाय क्लोज. आला वॉटरमार्क RSM पॉलिटेक्निक? हो. ओके. नेक्स्ट आहे पेज कलर. कसं केलं परत सांगा ना मॅम. हे बघ, तुम्हाला एक कळलं का अजून? वॉटरमार्क हा पेजच्या साईडला आहे, म्हणजे तुम्ही त्याच्यावरती टेक्स्ट, आपला जो नॉर्मल ब्लँक पेज टेक्स्ट वॉटरमार्क दिसतो. येतंय ना लक्षात? दिसतंय का? हो. आणि वॉटरमार्क अप्लाय कसा करायचा आता हे बघा. इन्सर्ट पेज लेआउट, होम, इन्सर्ट पेज लेआउट. पेज लेआउट मध्ये कुठे जायचं? वॉटरमार्क. वॉटरमार्क वरती क्लिक केल्यावरती खाली यायचं, कस्टम मार्कला क्लिक करायचं. वॉटरमार्कला क्लिक केल्यानंतर टेक्स्ट वॉटरमार्क सिलेक्ट करायचं, कारण आपल्याला टेक्स्ट करायचं. वॉटरमार्क वरती टेक्स्ट वॉटरमार्क अप्लाय करायचं असेल तर टेक्स्ट वरती क्लिक करायचं. आफ्टर क्लिकिंग ऑन दॅट टेक्स्ट वॉटरमार्क ऑप्शन, इथे टेक्स्ट तुम्ही टाईप करू शकता. हा टेक्स्ट टाईप करायचा RSM पॉलिटेक्निक, फॉर एक्झाम्पल मी टाईप केलंय. त्याचा फॉन्ट मी कॅलिब्रेस ठेवलाय आणि त्याची राहू द्यायची. हा, तर तुम्हाला डायगोनल पाहिजे की हॉरिझॉन्टल पाहिजे? मला डायगोनल पाहिजे क्रॉस मध्ये, म्हणून मी डायगोनल सिलेक्ट केलं. तुम्हाला हॉरिझॉन्टल पाहिजे असेल तुम्ही हॉरिझॉन्टल सिलेक्ट करू शकता. डायगोनल वर सिलेक्ट केलं, त्याच्या सगळ्या प्रॉपर्टीज अप्लाय केल्या आणि मग
इथे अप्लाय म्हणायचं, अप्लाय म्हणून क्लोज म्हणायचं. इथे हा वॉटरमार्क दिसतोय बघा, RSM पॉलिटेक्निक. फॉर एक्झाम्पल आपण चेंज केलं हे नाव, कस्टम वॉटरमार्क NDMVP समाजात. आपल्याला जे हवं ते टाकू शकतो ना? हॅलो. हे बघा, NDMVP समाजाज राज RSM पॉलिटेक्निक. झालं का नाव चेंज वॉटरमार्कचं? येस स्क्रीन मॅम. शेअर मध्ये दिसतंय का? सो हे झालं वॉटरमार्क. नंतर आहे पेज कलर. हा कंटेंट सिलेक्ट करायचा आहे किंवा त्या पेज वरती क्लिक करायचं आणि पेज कलर झालं. कलर चेंज पेजचा. होम, इन्सर्ट, पेज लेआउट. पेज लेआउट वरती क्लिक करायचं. पेज लेआउट वर क्लिक केल्यानंतर वॉटरमार्कच्या खालचा ऑप्शन अवेलेबल आहे पेज कलर. पेज कलर वरती क्लिक केल्यानंतर डिफरंट कलरचं पेज, डिफरंट कलर्स अप्लाय होईल त्या पूर्ण होल अँड सोल डॉक्युमेंटला. ओके. नेक्स्ट ऑप्शन आहे पेज बॉर्डर. थीन, थिक, डबल शेडेड, सिंगल शेडेड, मल्टिपल लाईन्स, ज्या पण फॉर्मॅट मधली बॉर्डर पाहिजे ती बॉर्डर सिलेक्ट करायची आणि ओके म्हणायचं. आता पेज बॉर्डर मध्ये पेज बॉर्डर आली. शॅडो पॅटर्न पाहिजे तर शॅडो पॅटर्न पण ती अप्लाय होते. नॉर्मल, बॉक्स पॅटर्न, शॅडो पॅटर्न, 3D पॅटर्न, हे डिफरंट ऑप्शन्स आहे फॉर द पेज बॉर्डर. आणि इकडे ऑप्शन आहे सेक्शन, म्हणजे तुमचा पर्टिक्युलर डॉक्युमेंट्स मध्ये जे डिफरंट सेक्शन्स केलेले असतात त्या सेक्शन्सला अप्लाय करायचं आहे की होल अँड सोल डॉक्युमेंटला त्या प्रॉपर्टीज अप्लाय करायच्या आहे. तर तुम्हाला इथून समजलं. आपण मोस्टली होल डॉक्युमेंटला पेज बॉर्डर देतो, पण इन केस ऑफ प्रोजेक्ट तुम्ही स्टार्टिंगचे 3 किंवा 4 पेजेसलाच पेज बॉर्डर टाकता, बाकीच्या नेक्स्ट पेजेसला टाकत नाही. त्या केसमध्ये जे 4 पेजेसला बॉर्डर टाकायची ना त्याच्या पुढे सेक्शन ब्रेक इन्सर्ट करायचा आणि त्याच्या आधीच्या पेजेसला पेज बॉर्डर अप्लाय करायची, ही दिस सेक्शन. ओके, आलं. हे झालं पेज बॉर्डर. सो हे होतं पेज लेआउट. अप्लाय डिफरंट पेज लेआउट ऑप्शन्स ऑन पर्टिक्युलर डॉक्युमेंट. सो आता तुम्ही याची प्रॅक्टिस करायची. यात आपण काय काय केलं, एक पर्टिक्युलर ब्लँक डॉक्युमेंट क्रिएट केलं, त्या डॉक्युमेंटचं पेज मार्जिन चेंज केलं, पेज ओरिएंटेशन चेंज केलं, साईज चेंज केली, त्याला डिफरंट कॉलम्स मध्ये कन्वर्ट केलं. देन लाईन नंबर्स बघितले. एक ऑप्शन राहिला ब्रेक, पेज ब्रेक बघायला. सपोज कंटेंट, या कंटेंट नंतर आपल्याला नेक्स्ट कंटेंट हा नेक्स्ट पेज पाहिजे असेल तर तिथे इन्सर्ट पेज ब्रेक. ओके. सो त्या कंटेंट नंतरचा पुढचा कंटेंट हा नेक्स्ट पेज वरती गेलाय. ओके. सो हे आहे पेज. देन सेक्शन ब्रेक इन्सर्ट करायचा. जसा पेज ब्रेक इन्सर्ट केला तसंच सेक्शन ब्रेक, जे मी तुम्हाला सांगितलं पेज
प्रिंटिंगचा जो लेआउट आहे त्यात इनिशियल पेजेसला सपोज मी इकडे फर्स्ट पेजला बॉर्डर आपण होल अँड सोल डॉक्युमेंटला अप्लाय केली बरोबर, सेक्शन 1 सेक्शन 3. आता हा जो सेक्शन आहे ना, इथे आपण सेक्शन ब्रेक टाकू. इन्सर्ट, हे बघा पेज लेआउट मध्ये सो इन्सर्ट सेक्शन ब्रेक. सपोज सेक्शन 1 आणि नेक्स्ट पेज सेक्शन 3 दाखवतोय, सेक्शन ब्रेक दाखवतोय इथे बरोबर. आता आपण ह्या पेजला पेज ब्रेक अप्लाय केला होता आणि ब्रेक पण अप्लाय केला. सो फक्त Ma'am, your voice is not clear. Ma'am, your voice is breaking. आता येतोय का माझा आवाज? हॅलो, आवाज येतोय का आता? Yes, ma'am, I do. ओके, सो आपण सेक्शन ब्रेक इन्सर्ट ओके. सो Ma'am, आवाज ब्रेक होतोय. Yes, ma'am. ओके. आवाज येतो माझा आता? हो मॅम. ओके, सो आपण पहिले सेक्शन ब्रेक इन्सर्ट केला. हे बघा, सेक्शन ब्रेक आणि पेज बॉर्डर ह्या दोन वेगळ्या गोष्टी. पेज बॉर्डर आपण त्या पर्टिक्युलर पेजला बॉर्डर देण्यासाठी अप्लाय करतो. सेक्शन ब्रेक आपण का इन्सर्ट करतोय, तर सेक्शन ब्रेकने आपल्याला ते जे पेजेस आहे ना, तर ज्या पेजेस पर्यंत सपोज पेज नंबर आहे किंवा पेज बॉर्डर आहे, तर ही फॉर्मॅटिंग त्या पहिल्या स्टार्टिंगच्या इनिशियल 4 ते 5 पेजेसला अप्लाय करायची आणि पुढच्या म्हणजे सपोज बुक असेल किंवा मायक्रो प्रोजेक्टचं बुकलेट असेल किंवा तुमचा
फायनल प्रोजेक्टचा रिपोर्ट असेल तर त्या रिपोर्टमध्ये मोस्टली आपल्याला पहिल्या 3 ते 4 पेजेसला डिफरंट फॉर्मॅटिंग अप्लाय करावं लागतं आणि नेक्स्ट सेक्शनला वेगळं फॉर्मॅटिंग अप्लाय करावं लागतं, बरोबर. सो इनिशियल स्टेजेसचे जे पेजेस आहे ना त्याला फॉर्मॅटिंग अप्लाय करायसाठी आपण त्या 4 पेजेस नंतर आपण सेक्शन ब्रेक इन्सर्ट करतो. म्हणजे आपण जे पण काही फॉर्मॅटिंग अप्लाय करू, पेज बॉर्डर झालं, पेज नंबर झालं, पेज कलर झालं, व्हॉट एव्हर, मार्जिन झालं किंवा ओरिएंटेशन झालं, या सगळ्या गोष्टी फक्त त्या पहिल्या 4 पेजेसला अप्लाय होतील आणि नेक्स्ट पेजेसला तुम्हाला नव्याने काही जर सपोज त्याच्यात काही पेज लेआउटचे ऑप्शन्स इन्सर्ट करायचे असेल तर तुम्हाला ते नव्याने करावे लागतात, म्हणजे परत रिअप्लाय करावे लागतात सगळ्या फॉर्मॅटिंग. फॉर दॅट पर्पज आपण सेक्शन ब्रेक इन्सर्ट केला. आपण सेक्शन ब्रेक इन्सर्ट केलेला नव्हता तोपर्यंत पेज बॉर्डर इन्सर्ट केल्यानंतर ती होल अँड सोल डॉक्युमेंटला, म्हणजे आपले जे 2 पेजेस होते त्या दोन्ही पेजेसला अप्लाय झाली. पण जेव्हा आपण सेक्शन ब्रेक इन्सर्ट केला इनटू दॅट पर्टिक्युलर डॉक्युमेंट, आफ्टर दॅट तो सेक्शन ब्रेक नंतर आपण जी प्रॉपर्टीज अप्लाय केली पेज बॉर्डरची ती फक्त इनिशियल फर्स्ट पेजला अप्लाय झाली. जे सेकंड पेज होतं आपलं त्या सेकंड पेजला पेज बॉर्डर किंवा पेज नंबर हा अप्लाय झाला नाही, जस्ट बिकॉज ऑफ आपण सेक्शन ब्रेक इन्सर्ट केला आफ्टर कम्प्लिटिंग द फर्स्ट पेज. क्लिअर? समजतंय का? मॅम सेक्शन ब्रेक कसं केलं तुम्ही? सेक्शन ब्रेक परत एकदा सांगते मी. हे बघा, पेज घेतलं, हे पेज आहे सपोज, हा त्या पेजच्या एंडला आपण क्लिक केलं. सपोज माझा कंटेंट इथपर्यंत मी इथं क्लिक केलं. इथे क्लिक केल्यानंतर ब्रेक, पेज लेआउट मध्ये तो ऑप्शन आहे ब्रेक वरती क्लिक केलं. त्यानंतर आपण क्लिक केलं सेक्शन ब्रेक. हे बघा स्टार्टिंगचे काय पेज ब्रेक, कॉलम ब्रेक, टेक्स्ट रॅपिंग आणि नेक्स्ट आहे सेक्शन ब्रेक. त्या सेक्शन ब्रेक मध्ये नेक्स्ट कळतंय? सेम पेज वरती तुम्ही 2 येस सेक्शन्स मॅम. करू शकता, पण मोस्टली आपण नेक्स्ट पेज वरती सेक्शन ब्रेक देतो. म्हणजे सेक्शन ब्रेक देऊन नेक्स्ट कंटेंट आपण नेक्स्ट पेजला कंटिन्यू करतो. म्हणून नेक्स्ट इन्सर्ट अ सेक्शन ब्रेक अँड स्टार्ट द न्यू सेक्शन ऑन द नेक्स्ट पेज बाय क्लिकिंग द ऑप्शन नेक्स्ट पेज. आलं? आणि हा इन्सर्ट झालाय का नाही सेक्शन ब्रेक तुम्हाला कुठं कळतो सांगू का? पेजचं जे फुटर आहे ना तिथे डबल क्लिक करायचं. दिसतंय इथं फुटर सेक्शन 2 सेम ॲज प्रिव्हियस. दिसतंय का? हे बघा, हे फर्स्ट ब्लँक पेज होतं आपलं, त्याला सेक्शन 1 होतं. नेक्स्ट पेजला सेक्शन 2 आणि त्याच्या पुढे डायरेक्ट सेक्शन 4, सेक्शन 5. ओके. सेम सेक्शन मध्ये तुम्ही सगळं कंटेंट अप्लाय करू शकता. हे बघा, आता सपोज फर्स्ट पेजला जे फॉर्मॅटिंग आहे ना, हा आता इथे बघा सेक्शन 2 ला बॉर्डर आहे, सेक्शन 4 ला बॉर्डर नाही. सपोज जर तुम्हाला सेक्शन 4 ला बॉर्डर अप्लाय करायची आहे ना, तर पेज लेआउट, इन्सर्ट मध्ये आपलं जे पेज फुटर आहे, फुटर मध्ये क्लिक करायचं आणि एडिट फुटर म्हणायचं. पेज नंबर, फॉर्मॅट पेज नंबर, देन हे बघा आता नेक्स्ट सेक्शन आहे आपलं, बरोबर. नेक्स्ट सेक्शन आहे तर तुम्ही हे बघा, आपल्याला आधी सेक्शन 4 ला हा फर्स्ट का पेज कंटिन्यू फ्रॉम प्रिव्हियस सेक्शन. पहिल्या सेक्शनचा 1 नंबर आला, हा नेक्स्ट सेक्शन आहे. तर तुम्हाला न्यू पेजेस स्टार्ट करायचं असेल, न्यू नंबरिंग स्टार्ट करायचं तर ते स्टार्ट ॲट 1 म्हणायचं.
पण आपल्याला प्रिव्हियस कंटिन्यू करायचंय, म्हणजे पहिलं फर्स्ट होता, आता सेकंड नंबर आला पाहिजे म्हणून ओके करायचं. आला पेज नंबर सेकंड. सपोज मला या थर्ड पेजला थर्ड नकोय, थर्ड पेजला मला फर्स्ट नंबर पाहिजे, पेज नंबर. तर मी काय करेन, पेज नंबरवर क्लिक करायचं, फॉर्मॅट पेज नंबर आणि स्टार्ट ॲट 1. ओके. आला पेज नंबर 1, फॉर्मॅट पेज नंबर. हे दिसतंय का? हे बघा, फर्स्ट पेजला फर्स्ट पेज नंबर आहे, सेकंड पेजला सेकंड आहे, थर्डला आपल्याला नेक्स्ट सेक्शनला आपल्याला न्यू नंबर पाहिजे होता म्हणून आपण 1 दिला. त्याला पेज नंबर, फॉर्मॅट पेज नंबर आणि कंटिन्यू फ्रॉम, जर आपल्याला थर्ड म्हणजे कंटिन्यू पहिल्या त्याच्या आधीच्या पेजला जो नंबर आहे त्याच्या पुढचा नंबर द्यायचा असेल तर आपण कंटिन्यू फ्रॉम प्रिव्हियस सेक्शन करणार आहे. पण आपल्याला स्टार्ट विथ न्यू नंबर करायचा असेल तर आपण स्टार्ट ॲट 1, जो खालचा ऑप्शन आहे नंबरिंगचा तो सिलेक्ट करणार आहे. पण हे नंबरिंग कधी अप्लाय होईल, कंटिन्यूस फ्रॉम प्रिव्हियस सेक्शन म्हणजे 3 आलं. ओके. नेक्स्टला 4 आला. हे जे नंबरिंग आहे ना, हे कधी चेंज होईल, जेव्हा तुम्ही सेक्शन ब्रेक हा इन्सर्ट केलेला असेल ना, तेव्हाच तुम्ही हे नंबरिंग चेंज करू शकता. अदरवाईज तुमचं स्टार्ट पेज पासून एंड पेज पर्यंत कंटिन्युअस मॅनर मध्ये नंबरिंग येईल, त्याला तुम्ही काहीच करू शकत नाही सेक्शन ब्रेक असल्याशिवाय. मॅम समजलं? तुम्ही फुटर मधून केले ना? हो, फुटर मधला पेज नंबर. ऍक्च्युली फुटर ही वेगळी गोष्ट आहे आणि सेक्शन ब्रेक हा वेगळी गोष्ट आहे. पण हे बघा वरती दिसतंय का तुम्हाला, सेक्शन 4, सेक्शन 5, सेक्शन 2. तर हे सेक्शन ब्रेक आपण इन्सर्ट केलेले ना, म्हणून आपण हे फॉर्मॅटिंग अप्लाय करू शकतो. सेक्शन ब्रेक कुठून इन्सर्ट केला आपण, पेज लेआउट ब्रेक्स. हे बघा आता फुटर मध्ये म्हणून ते ब्रेक दाखवत नाही. पेज वरती क्लिक करायचं, ब्रेक आणि सेक्शन ब्रेक. आला. सेक्शन ब्रेक दिल्यामुळे तो एक सिंगल लाईन पण ती नेक्स्ट पेजवर गेली. सो इथं दिलं आपण सेक्शन ब्रेक ना, म्हणून इथून पुढचं कंटेंट नेक्स्ट पेजवर गेला. फॉर एक्झाम्पल मी इथं दिला सेक्शन ब्रेक, बघा त्याच्यानंतरचा कंटेंट हा नेक्स्ट पेजवर गेला. हे तुम्ही ट्राय करायचं आता. आजचं प्रॅक्टिकल होतं, प्रॅक्टिकल नंबर 7, डॉक्युमेंट पेज लेआउट. How to apply different formatting on particular page, like page margin, page orientation, page border, different breaks into whole document, insert line numbers, change insert watermark into document, how to change the page color, how to change page border. सो तुम्ही ट्राय करा, काही प्रॉब्लेम वाटला तर मला सांगा. आता परफॉर्म करायचंय सगळ्यांनी लगेच.